नानक सिंह दी कहानी है वड्डा डॉक्टर। दफ्तरों छुट्टी होई बाबू दीनानाथ सोटी हिलाउंदियां होया घर वल जा रहा सी। जदों मुनियारा दे बाज़ार विचों लंघिया तां उसनूं अपने काके जगदीश दा ख्याल आया, जिहड़ा खिडौणियां दा बड़ा लोभी सी। ਉਹ एक मुनियार दी हट्टी अगे जा खलोता ते बहुत सारे खिडौणियां विचों उसने एक जत वाला कुत्ता पसंद किया। पैसे दुकानदार नूं दे कुत्ता खिस्से विच पा ਉਹ घर वल तुर पिया। सारे खिडौणियां विचों उसने जत वाला कुत्ता ही पसंद क्यों किया, इसका भी एक खास कारण सी। जगदीश नूं शौक सी जानदार खिडौणियां नाल खेडण दा, पर दीनानाथ नूं मुंडे दी ये आदत पसंद नहीं सी। जदों घर पुज्जा तां थड़े उत्ते उसने जगदीश नूं अज भी एक जानदार खिडौणे नाल खेडदियां वेख्या। डाढा कूला रिष्ट पुष्ट ते गुदगुदा खिडौणा एक बिल्ली दा बच्चा सी। बाबू दीनानाथ वल जगदीश दी पिठ सी, जिस करके ਉਹ मूँह ध्यानी अपनी खेडे रुझा रहा। बलूंगड़े दियां लत्तां नूं फड़ के ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ खड़ा करना चाहुंदा सी, पर ਉਹ मुड़ चों लत्तां परने हो जांदा। बलूंगड़ा घड़ी मुड़ी उस दा मूँह चुम्मण लई बूथी चुकदा, पर जगदीश उस नूं धक्क के परे कर दिंदा सी। अखीर एक वारी उसने मुंडे दा मूँह चुम लिया। अपनी खेड विच जगदीश इन्ना मस्त सी कि उसनूं अपनी निक्कर ते झग्गे दा भी ख्याल ना रहा, ਜਿਹੜੇ बलूंगड़े दे चिक्कड़ भरे पंजियां नाल नास हो रहे सन। पिछे खलोते बाबू दीनानाथ ने यह सब कुछ वेख्या ते गुस्से नाल उसका चेहरा तमतमा उठिया। उसने पैंदियां ही एक खरवे हथ नाल बलूंगड़ा उस पासों खो के एक पासे सुट दिता। कहन लगा, छड्ड नलैका इस बला नूं, वेखते सही कि हाल किता ही नवे कपड़ियां दा। प्यो दे आउण तो पहलां जगदीश कुछ होर ही सोच रहा सी। ਉਹ इस ख्याल विच सी कि अपने बाऊ जी दे आउण ते ਉਹ अपने इस नवे दोस्त की जान पछाण उस नाल करावेगा ते बाऊ जी इस नूं वेख के बेहद खुश होवेगा। पर प्यो दे इस वर्ताव ने उस दे उत्साह नूं सलाबा चढ़ा दिता। उसने एक सहमी नज़र नाल अपने प्यो वल तकिया ते फिर प्यार तरस के बेवसी नाल वेख्या कईयां कदमां ते डिगे पए अपने बलूंगड़े नूं। पति दी कड़कवी आवाज़ सुन के अंदरों उमा देवी निकल आई। उसनूं देखदियां ही बाबू दीनानाथ दा क्रोध उस उत्ते वरन लगा। ਉਹ उस वल तक के बोलिया, तू कितनी बेसमझ है, तैनू पता नहीं बिल्लियां कुत्तियां दे मूँह दी हवाड़ ते इन्हां दे बाल किन्ने खतरनाक हुंदे ने। वेखती नहीं किहड़े वेले दा बलूंगड़े नूं चुम्मण डिया होया ए ते कपड़ियां दा सत्यानाश वखरा कर छड्डिया सो। नाले ठंड विच इस वेले तक बाहर थड़े ते बैठा होया ए। 3 वरियां दे बाल नूं बाबू दीनानाथ अपनी अकल दे गज़ा नाल मिनना चाहुंदा सी, पर उमा देवी दे सीने विच माँ दा दिल सी। ਉਹ बाला दे सुभाਅ तो वधेरे जाणू सी। उमा देवी पति नूं कहन लगी, अच्छा फिर की होया, अवाणा जो होया सारे बाल इसे तरह दे हुंदे ने। दीनानाथ होर तेज हो के बोलिया, सारे बाल ते होए जंगलियां अनपढ़ा दे, इहो जिहे गवारा दी सोबत विच मैं नहीं पैण देना चाहुंदा मुंडे नूं। प्यो दा हुक्म पा के जगदीश मुजरिम वांग उसदे अगे अगे तुर पिया। अंदर पहुँचदियां ताई उसने प्यो दी अख बचा के कई बार पिछां तकिया, पर बलूंगड़ा हुण उत्थे नहीं सी। सब तो पहला उसके कपड़े बदलाए गए ते इस तो बाद दीनानाथ ने उसनूं प्यार नाल कुछड़ लिया। उसका मूँह चुमदा होया ਉਹ दिल ही दिल विच अपनी सख्ती ते पछताउण लगा, पर बच्चे दी अरोगता लई उसनूं ये कुछ करना भी पैना सी। जगदीश उसकी गोद विच बैठा सी, पर अगे वांग खुशी खुशी नहीं, सगों डाढा बेकल जिहा हो के। बाबू दीनानाथ नूं खिडौणे दा चेता आ गया।
उसने झट रंगे हुए कोट की जेब विचों जत्त वाला कुत्ता कढ़ के जगदीश नूं फड़ा दिता। कुत्ता बड़ा सोहना सी, पर जगदीश नूं उस पासों कोई खुशी ना मिल सकी। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ खुश होना चाहुंदा सी, पर बलूंगड़े का ध्यान सगों उसनूं वधेरे बेचैन करी जांदा सी। राती सौण लग्गिया उसने कुत्ते नूं अपने नाल ही पंघूड़े 'ਚ सुआया। इस वेले सारे सुत्ते हुए सन। केवल जगदीश ही अपनी विछाई ते लेटिया किसी दी याद विच मगन सी। थोड़ी देर बाद वो उठ के बैठ गया ते सराई पए कुत्ते नूं चुक के उसनूं अगलियां लत्तां तो फड़ के खड़ा करन लगा। पर ही बलूंगड़े वांग शरारतां नहीं सी करता, ना ही उसका मूँह चुम्मन नूं हंबले मारदा सी। अर्थात बलूंगड़े दियां जिन्ना हरकतां करके जगदीश नूं गुस्सा आउंदा सी, वो इस कुत्ते विच नहीं सन। पर फिर भी जगदीश नूं ये चंगा नहीं सी लगता। वो चाहुंदा सी ये भी बलूंगड़े वांग शरारतां करे ते इस दे बदले उसनूं इहो जिहा गुस्सा आवे, पर ये ना हो सकिया। हौली हौली उसनूं इस कुत्ते पासों नफरत होण लगी ते थोड़े चिर बाद उसने कुत्ते नूं चुक के हेठां सुट दिता। वो लम्मा पै गया ते पया पया सोचन लगा कि हुण वो नहीं आवेगा, कि बाऊ जी दे वर्ताओ तो वो मेरे नाल भी गुस्से हो जावेगा। इस वेले वो कित्थे होवेगा, की करदा होवेगा? शायद किते हुणे ही आ निकले, शायद हुणे ही उसदी मिठी मिठी म्याऊ मेरे कन्नी आ पवे। इस दे नाल ही उसनूं एक होर ख्याल आया। उसनूं ख्याल आ गया अपने गुआंढी दे कुत्ते जैक दा, जिहड़ा बिल्लियां नूं वेख के खाण नूं पैंदा सी। ਉਹ सोचन लगा साडे घर भी तो इस वेले कुत्ता मौजूद है, इस दे हुंदिया बलूंगड़ा साडे घर नहीं आ सकेगा। उसने कमरे विच वेख्या, बिजली दे चानण विच ओही जत्त वाला कुत्ता एक नुकरे पिया दिसिया। ਉਹ ਅਛੋਪਲਾ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆ ਲੇਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲੂੰਗੜਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਾਰੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਏ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛਟਪਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਡਈ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਜੋ ਬਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਝਟਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਟੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਰੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਅੜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਝ ਆਈ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 2-4 ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚਪੇੜ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਦ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦੀਨਾਨਾਥ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ 'ਤੇ ਪਈ। ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਈ ਘੁਰ-ਘੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈ ਬਦਜ਼ਾਤ, ਫੇਰਾ ਵੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਲੂੰਗੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਘੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਅਰਮਾਨ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਖਿਚੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਨੋ ਉਸਨੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿਚੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਝਟਪਟ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਓ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਂਦਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਸਨੇ ਝਟਪਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੇ ਬਲੂੰਗੜਾ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੁੰਗਾ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬੂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 8 ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਤੱਪਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਖਬਰਦਾਰ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਪਾਸੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੋ ਝੱਟ ਪਲ, ਕਿਉਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਪਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਦਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਘੁਰਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਏ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਨਿਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਛੱਡ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਜਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਸਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੁੰਗੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੁੰਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਹੋਤਾ ਨੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਭੌਂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੁੰਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਸਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੰਗਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚੌਖੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਿਅਰਥ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਝਟਪਟ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਂਦਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਊ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਡੀ ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਸਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧ ਨੀਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕਰ ਧੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੜੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਜਾਗਿਆ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ 5 ਭੱਠ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਦੀਨਾਨਾਥ
ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਵੇਰਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਸਮਝ ਤੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।